Today is the practical class of urine. Examination of the urine. Actually, in your syllabus, there is abnormal constituents of urine. Abnormal constituents of the urine, there are many abnormal constituents: sugar, protein, bile salt, ketone body, blood, and these will be taught in your practical class on hands-on training. And before going to the abnormal part, I will discuss the normal part. In medical science, everything is for disease concern. Before starting any disease, you have to learn what is health. That is normal condition. Similarly, before going to the abnormal constituents, today I will discuss you about the normal characteristics and normal composition of the urine and how it is deviated. Examination of the urine, you know, is very popular to clinician, very popular and very convenient. Why? Because it is very readily available. You can collect urine without any invasion, without any trauma. If you in collection of blood or any other fluid, pleural fluid, peritoneal fluid, cerebrospinal fluid, you have to puncture where? Somewhere. But you have to, you are ready, you can very easily collect the urine specimen for its analysis. So, popular urine examination or urine analysis is very popular to the clinician, and examination of the urine reveals many diseases, particularly various kidney disorders, various metabolic disorders. We can have any idea about from the examination of urine. Though we cannot confirm, but it is a very popular screening test. What do you mean by screening test? Screening test in medical science is a test which is not confirmatory test, but it reveals an idea about a disease. Just like if presence of sugar in urine, if you can detect sugar in urine, it is in almost in 95% of cases it is due to diabetes mellitus. But for confirmation of the diabetes mellitus, what you have to do? You have to perform estimation of sugar in blood. This is confirmatory test, but presence of the sugar in the urine is a screening test. That is the difference between the screening test and confirmatory test. If you if you got protein in urine, that is which is called proteinuria, it indicates some renal disorder. It indicates some renal disorder like glomerulonephritis, but it is not confirmatory test. Confirmatory test, they have to do blood urea, renal biopsy. You can confirm the disorder. So, examination of the urine, first of all, you will have to suspect the disease by examination of the urine, and you confirm it by any other means. What is before going to the abnormal, what is normal urine? Normal urine means normal characteristics, physical characteristics, physical and chemical. Physical characteristics means first of all is the appearance and color, how it looks like. Normally হচ্ছে কি, it is straw color, pale yellow, straw color, pale yellow or amber color. This is the normal color of the urine.
Then there is many abnormal color. Normal হচ্ছে this is. What are the abnormal color? Many abnormal color. যেমন if it is yellow, it is a pale yellow, but it is the strong yellow. It is indicates presence of bilirubin. Presence of bilirubin in urine. যেটাকে আমরা বলি jaundice. There are many types of jaundice. Not in all jaundice you can get bilirubin. Only hepatic jaundice and obstructive jaundice you can get bilirubin in urine. That is you will learn later on in liver function test. But here I will discuss about the normal urine. Not only it indicates it is due to some disease, but there are many drugs which can cause yellow urine. And you have to mention it like vitamin B complex. Yellow color urine you can get vitamin if you ingest vitamin B complex like neurobion, Biplex 4, etc. Very common vitamin B complex and very commonly prescribed by the clinician. When you take vitamin B complex, you can get yellow color urine after just 1 to 2 hours after ingestion. When that is not that does not indicate any disease condition. Of course, it is not due to disease, but in case of jaundice, if it is yellow color, it is disease. So many এছাড়া আরো অনেক ড্রাগস আছে, আমি খুব কমন ড্রাগস বলছি। এবার রেড কালার বলা হয় স্মোকি রেড। স্মোকি রেড হচ্ছে গিয়ে it indicates blood in urine, and blood in urine মানে হচ্ছে there is a term hematuria. Hematuria, clinical term used by the physicians is hematuria, presence of blood in urine. কিন্তু এটা টকটকে লাল হবে। এছাড়াও আরো অনেক ড্রাগসে লাল কালার হয়। খুব কমন ড্রাগস রিফ্যাম্পিসিন, অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ। এটাকে কিন্তু ইউরিন উইল বি রেড কালার। পাইরিডিয়াম, an analgesic which it will cause red color of urine, but it is not disease. Disease is TB, and by the and itself TB cannot produce red color urine unless you take rifampicin. Rifampicin খেলে পরে ইউরিন লাল হবে। ইউরিন লাল হবে তুমি যদি সামান্য বিট খাও, ইনজেকশন অফ বিট। তাহলে হিমাচুরিয়া ভাবার আগে এগুলো ভাবতে হবে, তাই তো? রেড কালার মানে সবসময় হিমাচুরিয়া হবে না, এই কোনো ড্রাগ খাই কিনা দেখতে হবে। এইরকম এবার অরেঞ্জ কালার, অরেঞ্জ ব্রাউন কালার, কিংবা ডার্ক ব্রাউন, অনেকটা ব্ল্যাক টুয়ার্ডস ব্ল্যাক, এরকম একটা ইউরিন হতে পারে। সেটাকে বলে হয় সেই ডিজিজটার নাম হচ্ছে কি অ্যালকাপটোনুরিয়া। অ্যালকাপটোনিউরিয়া, এটা পরে তোমাদের পড়ানো হবে, ডোন্ট ওয়ারি। Alkaptonuria is a disease which is known as inborn error of metabolism, inborn error of amino acid metabolism. Very popular disease,
alkaptonuria, it can cause dark urine. এইরকম ভাবে there are many abnormal color of the urine which is deviated from the normal pale yellow color. কালারলেস একদম হবে না, ওয়াটারি কালার, একেবারে ওয়াটারের মতন কালার হতে পারে যদি ইউরিনটা খুব ডাইলুট হয়। ইউরিনের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যদি খুব কম হয়, ডাইলুট ইউরিন যেটা আমরা পাই ওভার ইনজেকশন অফ দ্য লার্জ অ্যামাউন্ট অফ দ্য ওয়াটার, খুব বেশি জল খায়, তার ক্ষেত্রে ইউরিন কিন্তু একেবারে পেল ইয়েলো নাও হতে পারে, তখন একেবারে নর্মাল ওয়াটারি কালার হবে। আবার যদি জল না খায়, ডিহাইড্রেশন বা এক্সেসিভ পার্সপিরেশন, খুব ঘাম হয়, সেক্ষেত্রে ইউরিন হবে হাই কালার, মানে ইউরিনের কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যাবে, হাই কালার ইউরিন। তা হাই কালার ইউরিন আমরা বলি, হাই কালার ইউরিন মানে নর্মাল যে কালার সেটাই কিন্তু বেশি করে দেখা যাবে, যাকে বলা হয় হাই কালার ইউরিন, মানে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন। এই যে নর্মাল ইউরিনের যে কালারটা, সেটা কিসের জন্য হয়? নর্মাল ইউরিনের যে কালারটা ডিউ টু পিগমেন্ট একটা আছে যেটাকে বলা হয় ইউরোক্রোম। যদি ইউরিনটা যদি ডাইলুট হয় তাহলে ইউরোক্রোমটা কনসেন্ট্রেশনটা কম থাকবে, তাহলে সেখানে কালারটা হবে জাস্ট লাইক ওয়াটার খুব। কিন্তু হাই কালার ইউরিন মানে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন। কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন কোথায় হয়? লো ইনটেক অফ ওয়াটার। তুমি জল না খেলে কিন্তু তোমার ইউরিনের দেখবে কালারটা হাই কালার হবে। লো ইনটেক অফ ওয়াটার। এবার ওয়াটার তুমি ঠিক খাচ্ছ কিন্তু ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তারপরে প্রচন্ড ভমিটিং হচ্ছে, প্রচন্ড ডায়রিয়া হচ্ছে, যেখানে ওয়াটার লস হয়ে যাচ্ছে। ওয়াটার যদি লস হয় তাহলে ইউরিনের কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যাবে, তখন ইউরিনের কালারটা হবে হাই কালার ইউরিন। দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য কালার অফ দ্য ইউরিন। মেনি থিংস আমি বলা যায়, কিন্তু আমি এইটুকুই বলছি, পরে তোমরা আরো যত পড়বে তত জানতে পারবে। হ্যাঁ, নর্মাল কালার ইউরিনটা জানবে এবং একটু অ্যাবনর্মাল কালারটা একটু জানবে, কখন কখন অ্যাবনর্মাল কালার হয়। হাই কালার মানে হচ্ছে কি নর্মাল কালার, বাট ইউরিনটা গাঢ় ইউরিন। ইউরিনে অন্য কিছু নেই, ব্লাড নেই, প্রোটিন নেই, সুগার নেই, কিচ্ছু নেই, কিন্তু ইউরিনটা ঘন বেশি, সেই জন্য এটা হাই কালার বলছি এটাকে, কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন। আমি আর একটা প্যারামিটার বলি তাহলে বুঝতে পারবে। এটা হলো অ্যাপিয়ারেন্স। 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। ইউরিনের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিতে মানে হাই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি সেটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন, লো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মানে ডাইলুটেড ইউরিন। ইউরিনের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, ইউরিনেতে জল ছাড়া অন্য কিছু আছে? ইউরিন মানে তো শুধু জল নয়, তাহলে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি জলের থেকে একটু বেশি হবে, জলের থেকে একটু বেশি হবে। নর্মাল কালার হচ্ছে 1.000, কিন্তু এক্ষেত্রে একটু বেশি হবে। খুব ডাইলুট ইউরিন মানে হচ্ছে গিয়ে 1.004, আর খুব কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন মানে হচ্ছে 1.040। এর কোনো ইউনিট নেই। এইটা হচ্ছে ডাইলুট ইউরিন, এইদিকে এইদিকটা হচ্ছে গিয়ে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন। তাহলে ডাইলুট ইউরিন কখন হবে বললাম? ডাইলুট ইউরিন কখন হবে? লার্জ ইনটেক অফ ওয়াটার, খুব কমন। এটা হচ্ছে কি ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন। এছাড়াও কিছু কিছু ডিজিজ আছে। মোস্ট কমন ডিজিজ অফ লার্জ ডাইলুট ইউরিন ইজ দ্য ডায়াবেটিস insipidus. Diabetes insipidus. Diabetes insipidus is not diabetes mellitus. It is due to deficiency of one hormone, perhaps all of you know, that is known as antidiuretic hormone. Deficiency of ADH. তোমরা পড়েছো?
pituitary hormone. Hormone secreted from pituitary, anterior pituitary, posterior pituitary. Posterior pituitary থেকে ADH বেরোয়, oxytocin বেরোয়. Due to deficiency of the ADH, যে ডিজিজটা হয়, সেই ডিজিজটার নাম হচ্ছে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস. And there is also another diabetes, that is diabetes mellitus, that is due to deficiency, whether absolute deficiency or relative deficiency, that is insulin. Insulin deficiency in mellitus, ADH deficiency insipidus. এখানে ইউরিনের ডেফিসিয়েন্সি এত কম হবে একেবারে জিরোর কাছাকাছি চলে আসবে, মানে জলের মতো ইউরিন হবে। হ্যাঁ, জলের সঙ্গে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি খুব একটা তফাৎ হবে না, একবারে 1.00123 এরকম হয়ে যাবে। আর হাই কালার ইউরিনে হায়ার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কখন হবে? নর্মাল স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বলতে গেলে আরেকটু রেঞ্জটা কম হবে, 1.015 টু 1.025, ইউজুয়ালি এই রেঞ্জই থাকে। অ্যান্ড ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য ইনটেক অফ দ্য ওয়াটার। ইনটেক অফ দ্য ওয়াটারের উপর ডিপেন্ড করবে তোমার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, আর ডিজিজের উপর নির্ভর করবে। কনসেন্ট্রেট ইউরিন মানে ইউরিনে যদি কিছু থাকে বেশি করে, সলিউট পোরশন যদি বেশি থাকে, কিরকম থাকতে পারে? সুগার বেশি থাকতে পারে, প্রোটিন বেশি থাকতে পারে, তখন কিন্তু ইউরিনটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বাড়বে। সেরকম কন্ডিশন কি আছে? সুগার থাকবে কখন? ডায়াবেটিস মেলাইটাসে। তারপরে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস বলে একটা ডিজিজ আছে, সেখানে প্রোটিন বেরোবে, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। তাহলে ডায়াবেটিস মেলাইটাসে যে ঘটনাটা ঘটে তার নাম হচ্ছে গ্লুকোসুরিয়া। গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসে ইউরিন দিয়ে যেটা বেরোয় সেটাকে বলছে প্রোটিনিউরিয়া। তাহলে প্রোটিনিউরিয়া, গ্লুকোসুরিয়া যদি হয় তাহলে ইউরিনের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অবশ্যই বাড়বে। তার মানে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বাড়লেই তুমি রোগটা কোনো রোগ স্পেসিফিক ইন্ডিকেট করতে পারো না, কিন্তু কিছু কিছু রোগ তুমি ভাবতে পারবে যদি হাই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হয়। এবার এটা যেমন লার্জ ইনটেক অফ ওয়াটার, স্মল ইনটেক অফ ওয়াটারে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন বেরোবে। আর কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন মানেই হাই কালার ইউরিন। এটা আমি বলছিলাম না, হাই কালার ইউরিন। হাই কালার ইউরিন ইজ নাথিং বাট কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন। এই টার্মগুলো তুমি ব্যবহার করতে হবে। গ্লুকোসুরিয়া, গ্লুকোসুরিয়া মানে যখন গ্লুকোজ বেরোবে। আর একটা টার্ম আছে গ্লাইকোসুরিয়া। গ্লাইকোসুরিয়া মানে এনি সুগার প্রেজেন্ট ইন দ্য ইউরিন is called glycosuria. When the sugar is specific glucose, it will be called glucosuria. When it is specific fructose, it will be called fructosuria. When it is galactose, it will be called galactosuria. When it is pentose, it will be called pentosuria. Okay, then all are called glycosuria. Glycosuria is the common term, glucosuria is the specific term, proteinuria is the common term, albuminuria is the specific term. Specific protein albumin, তখন সেটাকে বলবো albuminuria. স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হলো, এরপরে ভলিউম অফ দ্য ইউরিন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভলিউম। মানে 24 আওয়ার্স আমাদের কতটা ইউরিনারি আউটপুট হয়। ইউরিনারি আউটপুট 24 আওয়ার্স। এটা হচ্ছে গিয়ে ভ্যারি করে, অফকোর্স জলের, তুমি যেমন জল খাবে তেমনি তোমার ইউরিন হবে। ফিজিওলজিক্যাল ভেরিয়েশন, there is a true term we are always using. One is physiological, another one is a pathological. Physiological means normally হবে,
নর্মাল ফুডের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে, ডায়েটের সঙ্গে, ওয়াটারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে। হ্যাঁ, এই যে নর্মাল যেগুলো, এগুলো কিন্তু ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ। আর প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ বা প্যাথোলজিক্যাল অল্টারেশন মানে ডিউ টু সাম প্যাথোলজি or due to some disease. We are not worried about physiological change, alteration. We are worried about pathological alteration. The urine output কত হবে? এটা নরমালি এটা হবে 1 লিটার থেকে 2 কেউ 2 বলে, কেউ 2.5 লিটার। এর থেকে যদি আমরা জল কম খাই, সাধারণত আমরা ইউরিনের যে আউটপুট হয় তার সঙ্গে আরও কিছু জল বেশি খেতে হয়। নর্মাল 2 to 2.5 লিটার আমাদের খেতে হবে, কিন্তু ইউরিন আউটপুট তার থেকে কম হবে। কারণ আমরা যে জল খাই তো সবটাই তো ইউরিন দিয়ে বেরোয় না, সেই জলটা অনেক কাজে লাগে, আবার অনেকটাই মেটাবলিক প্রসেসে কাজে লাগে, আবার কিছুটা ঘাম দিয়ে বেরিয়ে যায়, আবার অনেক ফ্লুইড ফর্মেশনে হেল্প করে, প্লুরাল ফ্লুইড, পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, এগুলো তো সব জল আছে, তাহলে এইগুলো ফর্মেশনে কাজে লাগবে। আর এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার যেটা, সেটা হচ্ছে এক্সক্রিট করে যাবে। ইউরিন ইজ নাথিং বাট এক্সক্রিটেরি প্রোডাক্ট অফ কিডনি। যে ব্লাড সার্কুলেশনটা আমাদের হয়, পরে ফিজিওলজিতে জানবে, সেটা আমরা গ্লোমেরুলার টাফট বলে একটা জায়গা আছে কিডনিতে, সেখান দিয়ে পাস হবে অ্যাফারেন্ট আর্টেরিয়াল, আবার ইফারেন্ট আর্টেরিয়াল দিয়ে বেরিয়ে আসবে। এই যে অ্যাফারেন্ট আর্টেরিয়াল দিয়ে ঢুকবে, ইফারেন্ট আর্টেরিয়াল দিয়ে ব্লাডটা বেরিয়ে আসবে, এর মধ্যে ইউরিনটা ফর্মেশন হবে। এবং সেই ইউরিনটা টোটাল ফর্মেশন অফ দ্য ইউরিন পার ডে ইজ 1 to 2.5 লিটার। এখন এর ক্ষেত্রে অনেকগুলো টার্মিনোলজি আমরা ব্যবহার করি, তাহলে এই টার্মিনোলজিগুলো তোমরা মনে রাখবে। গ্লাইকোসুরিয়া, পেন্টোসুরিয়া, এক্ষেত্রে কি টার্মিনোলজি আছে? এক্ষেত্রে টার্মিনোলজিটা হচ্ছে গিয়ে পলিউরিয়া। পলিউরিয়া মানে এই ভলিউমটা বেশি হবে, মোর দেন 2.5 লিটার। পলিউরিয়া কখন হবে? যখন যদি আমরা খুব কমন কজ লার্জ ইনটেক অফ ওয়াটার, হিস্টেরিক্যাল পলিডিপসিয়া বলে ওটাকে, একটা ডিজিজ আছে, যে জল বেশি খায়, সবসময় জল খেয়ে যাচ্ছে, ইট ইজ এ ডিজিজ কন্ডিশন নোন অ্যাজ, যদিও মানে বিনাইন ডিজিজ, কোনো হার্মফুল করে না, সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার, নোন অ্যাজ হিস্টেরিক্যাল পলিডিপসিয়া। পলিডিপসিয়া মানে হচ্ছে গিয়ে ইনটেক অফ ওয়াটার, লার্জ ইনটেক অফ ওয়াটার ইজ পলিডিপসিয়া। পলিফেজিয়া মানে হচ্ছে গিয়ে লার্জ ইনটেক অফ ফুড, that is called polyphagia. Large intake of water, it is known as polydipsia. তাহলে polydipsia is associated with polyuria. Polyuria মানে আউটপুট হবে মোর দ্যান 2.5 লিটার। এবার উল্টোটা আছে, উল্টো দুটো আছে, একটা হচ্ছে অলিগিউরিয়া। অলিগিউরিয়া মানে হচ্ছে গিয়ে লেস দেন হাফ লিটার, এটা হবে অলিগিউরিয়া। অফকোর্স এটা জল কম খেলে হবে, তাছাড়াও অলিগিউরো নেফ্রাইটিসে হবে, গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিসে হবে, কিডনি ডিসঅর্ডারে হবে, ডিহাইড্রেশনে হবে, ভমিটিংয়ে হবে, ডায়রিয়াতে হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভলিউমটা, ইউরিন ভলিউম কমে যাবে। আমি সমস্ত ডিজিজগুলো সময় বলছি না আমি, তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে। আমি জাস্ট কয়েকটা ডিজিজ, খুব কমন ডিজিজগুলো বলছি, কমন কন্ডিশন, নট ডিজিজ অলওয়েজ। যেমন আমি জল কম খেলাম না, ইট ইজ নট ডিজিজ, ইট ইজ এ কন্ডিশন। তাহলে অলিগিউরিয়া। আর একটা টার্ম আছে যেখানে কোনো ইউরিন হচ্ছেই না, এটা হয় ইন কেস অফ টার্মিনাল স্টেজ অফ দ্য রেনাল ফেলিওর। একদম টার্মিনাল স্টেজ, রেনাল ফেলিওর, ডায়ালিসিস করেও তাকে কিছু উন্নতি করা যাচ্ছে না, একেবারে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যানিউরিয়া, মানে অ্যাবসেন্স অফ ইউরিন, কোনো ইউরিন ফর্মেশন হচ্ছে না। ইউরিন ফর্মেশন হয়তো কিডনি দিয়ে, মানে কিডনি কোনো কাজই করছে না। অ্যানিউরিয়া মানে কিডনি ইজ নট ফাংশনিং অ্যাট অল। অলিগুরিয়া ইজ কিডনি ইজ ফাংশনিং, পলিউরিয়া ইজ কিডনি ইজ ফাংশনিং,
Anuria means kidney is not functioning. Anuria হচ্ছে নীল বলতে পারো, কিংবা আপ টু 50 ml অফ ইউরিন কে আমরা অ্যানিউরিয়া বলতে পারি। একদম নীল হয়তো হয় না, অল্পখানি ইউরিন হয়, যেটা মোরলেস অ্যাবাউট 50 ml, তাকেও আমরা বলবো অ্যানিউরিয়া। দেয়ার আর 2-3 টার্মিনোলজিস। এই টার্মিনোলজি তোমাকে পরিচিত হতে হবে। ইউল হ্যাভ টু ফ্যামিলিয়ার with these terminologies: polyuria, oliguria, anuria, proteinuria, glycosuria, glucosuria. All are terminologies, medical terminologies, and from the very beginning you will have to be familiar with this terminology. আর একটা ইউরিন হচ্ছে কি, ইউরিন আমি বললাম ইউরিনের কালারে আমি একটা জিনিস খুব অনেক সময় দেখা যায়, যেটাকে বলা হয় মিল্কি ইউরিন, মানে একদম দুধের মতন ইউরিন। মিল্কি ইউরিন এটা কখন হয়? এটা হয় যদি কাইলিন ইউরিন, কাইল বলে একটা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমে একটা ফ্লুইড থাকে, থোরাসিক ডাক্ট, লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমে যে ফ্লুইডটা থাকে, যাকে বলে লিম্ফ বলি কিংবা কাইল বলি, সেই কাইল যদি ব্লাডে চলে আসে, ইউজুয়ালি ব্লাডে কোনো কাইল থাকে না, বা ইউরিনে কোনো কাইল থাকে না, ব্লাডে আগে কাইল থাকে, তারপর সেটা ইউরিন দিয়ে বেরোয়। কিন্তু ব্লাডে বা ইউরিনে ইউজুয়ালি কাইল থাকে না। যদি থাকে, হ্যাঁ থাকে, কন্ডিশন আছে, তাহলে আমরা বলবো সেটাকে কাইলিউরিয়া। কাইলিউরিয়া কখন সন্দেহ করব? যদি ইউরিনটা ক্রিম কালার আর হোয়াইট, একবারে মিল্কের মতন যদি কালার হয়, উইল সাসপেক্ট প্রেজেন্স অফ কাইল ইন দ্য ইউরিন অর কাইলিউরিয়া। Normal smell of the urine is the ammoniacal. অ্যামোনিয়া ল্যাবরেটরিতে যারা দেখে শুকেছো জানো অ্যামোনিয়ার স্মেল কি। অ্যামোনিয়াটা ইউরিনে কি করে আসে? ইউরিনে অ্যাকচুয়ালি অ্যামোনিয়া থাকে না, কিন্তু স্মেলটা হয় অ্যামোনিয়ার মতন। যদি ইউরিনটা কিছুক্ষণ প্রিজার্ভ করে রাখো, তাহলে সেই ইউরিনের স্মেল একটা অ্যামোনিয়ার মতন স্মেল পাওয়া যায়, বিকজ অফ conversion of the urea to ammonia. Conversion of the urea which is present in the urine to ammonia causes smell. Otherwise urine is no smell. Urine is the smell যেটুকু সেটুকু due to ammonia. This is the physical characteristics. এবার chemical composition. কেমিক্যাল কম্পোজিশন বলতে গেলে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি। হ্যাঁ, বেশিরভাগ হচ্ছে ওয়াটার আর হচ্ছে সলিডস বা সলিউটস। এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার 90 to 95%, আর এটা হচ্ছে গিয়ে 5 to 10%। ওয়াটার নিয়ে কিছু বলার নেই, ওয়াটার ইজ ওয়াটার। সলিউটস, কি সলিউটস থাকে? ইউরিনে যে সলিউটস গুলো থাকে সেটা হচ্ছে সবগুলি হচ্ছে এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টস অফ দ্য কিডনি। কিডনি দিয়ে যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ বেরোয়, যাকে বলা হয় এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টস, সেইগুলো সবগুলো কিন্তু কিডনি যদি ঠিকঠাক থাকে, হেলদি কিডনি যদি ঠিকঠাক মানে কাজ করে, তাহলে ইউরিন উইল কন্টেন waste products of the metabolism in the form of urea, creatinine and uric acid. কি আছে? ইউরিয়া, 2 নম্বর হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন, 3 নম্বর হচ্ছে গিয়ে ইউরিক অ্যাসিড। এই তিনটে হচ্ছে প্রিন্সিপাল সলিডস প্রেজেন্ট ইন দ্য ইউরিন। এরা আরো থাকে, মাইনিউট অ্যামাউন্ট আরো অনেক থাকে, আমি বলছি এগুলো প্রিন্সিপাল অর্গানিক সলিউটস অফ দ্য ইউরিন। নাম্বার 1 ইউরিয়া, সবচেয়ে বেশি থাকে ইউরিয়া, তারপরে থাকে ক্রিয়েটিনিন, তারপরে থাকে ইউরিক অ্যাসিড। কত থাকে? এবার একটু কোয়ান্টিটিটা একটু আইডিয়া করে দিই। প্রচুর থাকে,
গ্রামে থাকবে, হ্যাঁ, প্রায় 20 to 30 গ্রাম পার ডে। 24 ঘন্টা ইউরিন কালেক্ট করে তুমি যদি ইউরিয়া এস্টিমেট করো, তাহলে তুমি 20 থেকে 30 গ্রাম ইউরিয়া তুমি পাবে। If a fluid does not contain urea, it is not urine. যখন তোমাকে একটা ইউরিন এক্সামিনেশন করতে দেয় অনেক সময়, মানে একটু বদমাইশি করে দেয়, প্লেন ওয়াটার দিয়ে দেয়। প্লেন ওয়াটারের সঙ্গে আমি ইউরিনের তফাৎ করবো কি করে? আমি যদি ইউরিয়াটাই মাপি, ইউরিয়াটা কোয়ান্টিটেটিভলি, নট কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটেটিভলি ইউরিয়াটা যদি আমি এস্টিমেট করা যায় মেথডে খুব সহজে, তাহলে ইউরিয়া থাকবে না, জলে ইউরিয়া থাকবে না, ইউরিনে ইউরিয়া থাকবে। এইভাবে কিন্তু আমরা জলের সঙ্গে ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলি। যদি কেউ আমাকে মানে বাজিয়ে দেখতে চায়, ইউরিন দিয়ে দিলাম একটা, ক্রিয়েটিনিন 0.5 to 1.8 গ্রাম পার ডে, এটা হচ্ছে গিয়ে 0.5 to 0.8 গ্রাম পার ডে। তার মানে 24 আওয়ার্স ইউরিনে এই এতটা অ্যামাউন্ট থাকবে। 24 আওয়ার্স ইউরিন, এটা হচ্ছে গিয়ে এগুলোকে একসঙ্গে একটা কথা বলে, একসঙ্গে এগুলোকে বলে নন প্রোটিন নাইট্রোজেন। নন প্রোটিন নাইট্রোজেন কেন বলে? খুব কমন টার্ম আমরা ব্যবহার করি বায়োকেমিস্ট্রিতে, মেডিসিন, নন প্রোটিন নাইট্রোজেন। আমি একটু বলছি কি জিনিসটা কি। নাইট্রোজেন, বেশিরভাগ নাইট্রোজেন থাকে প্রোটিনে। প্রোটিন ইজ দ্য মেন নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড ইন আওয়ার বডি, ঠিক আছে? এবার নাইট্রোজেন প্রোটিন ছাড়া আরো অন্যান্য জিনিসে থাকতে পারে, শুধু যে প্রোটিনে থাকবে তা তো নয়। তাহলে প্রোটিন ছাড়া আর অন্যান্য নাইট্রোজেনাস সাবস্ট্যান্স, সেটাকে আমরা বলি নন প্রোটিন নাইট্রোজেন। and the chief 3 non-protein nitrogens, predominant non-protein nitrogen, urea, creatinine, uric acid. These are all called non-protein nitrogen. And presence of the non-protein nitrogen in sufficient amount indicates healthy kidney. Presence of sufficient amount of the NPN indicates normal functioning healthy kidney. এখন কিডনি যদি ফাংশন না করে তাহলে এই ভ্যালুগুলো কমবে না বাড়বে? কিডনি যদি ডিরেঞ্জড হয়, ড্যামেজড হয়, বাড়বে কেন? কমবে। কিডনির কাজ তো ফিল্টার করে বার করা। কিডনির মেন কাজ হচ্ছে গিয়ে এগুলোকে বার করা, ইউরিনের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। তাহলে এই কাজটা তো হ্যাম্পার হবে। তার মানে এগুলো কিন্তু কিডনির থেকে বেরিয়ে ইউরিনে কম আসবে। করসপন্ডিংলি একই সঙ্গে এগুলো ব্লাডে থেকে যাবে। তার মানে ব্লাডের যদি এগুলো মাপি, এই তিনটে জিনিস যদি আমি ব্লাডে মাপি, ইন কেস অফ রেনাল ফেলিওর, এগুলো কিন্তু বাড়বে। ইউরিনে এগুলো কমে যাবে। ইউরিনে কমে যাবে বলেই তো ব্লাডটা রিটেন করছে। ব্লাড ইজ রিটেনিং these substances in case of renal insufficiency, excreting lower value of the, মানে 20 থেকে কম হবে, এটা 0.5 এর থেকে কম হবে, এখানে 0.5 এর থেকে কম হবে, অনেক কমে যাবে। 24 hours excretion of NPN will be decreased. 24 hours excretion of the NPN will be decreased in renal insufficiency with concomitant elevation of these parameters in blood. That means blood urea, blood creatinine, blood uric acid will be elevated in chronic renal failure. এছাড়াও আর কি কি থাকে? এছাড়াও থাকে তোমার অ্যামিনো অ্যাসিড থাকবে খুব অল্প, খুব অ্যামিনো অ্যাসিড থাকবে, ভেরি ট্রেস অ্যামাউন্ট। অ্যামোনিয়া থাকতে পারে,
ইউজুয়ালি থাকে না, কিন্তু স্লাইট অ্যামোনিয়া থাকতেও পারে। এইগুলো সব অর্গানিক। ইনঅর্গানিক সলিউটস হচ্ছে ইনঅর্গানিক সলিউটস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেট, সালফেট, এগুলো থাকবে। সোডিয়াম মোটামুটি 3 থেকে 5 গ্রাম, 2 থেকে 2.5 গ্রাম। ক্যালসিয়াম অনেক কম থাকে, 0.1 থেকে 0.3 গ্রাম, মানে 100 থেকে 300 মিলিগ্রাম। পটাশিয়াম সালফেট এরও থাকে, এগুলো ভ্যালু জানার দরকার নেই। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, এগুলো আমরা অনেক সময় মাপি, পার্টিকুলারলি ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম মাপা হয় ইন এ ডিজিজ কন্ডিশন, সেটা হচ্ছে গিয়ে হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। পরে সব জানতে পারবে। সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইউজুয়ালি খুব একটা করা হয় না, কিন্তু ক্যালসিয়াম ইন দ্য ইউরিন খুব আছে, প্রোটিন ইন ইউরিন আছে, গ্লুকোজ ইন ইউরিন আছে, এগুলো করতে হয়। তাহলে এগুলো হচ্ছে কি নর্মাল কম্পোজিশন, ভলিউম বলেছি, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, কালার, অল যেগুলো যেগুলো ফিগার্স গুলো আমি দিয়েছি, অল আর নর্মাল ফিগার্স present in normal urine, but this will be altered in disease condition. এবার ইউরিন কালেকশন কিভাবে করবো? হঠাৎ এই যে ইউরিন পরীক্ষা করার জন্য ইউরিনকে কালেক্ট করতে হবে, কি ইউরিন কালেক্ট করবো? ইউরিন কালেকশন খুব ইজি, খুব কনভেনিয়েন্ট, যেটা হচ্ছে কি মর্নিং ইউরিন। মর্নিং মিড স্ট্রিম ইউরিন। কারণ ওই মর্নিং এ যে ইউরিন থাকবে, সেই ইউরিনে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন থাকবে, ইউরিনের কনসেন্ট্রেশন একটু বেশি থাকে। দিনে প্রায় তো জল খাই আমরা, কনসেন্ট্রেশনটা অনেক কমে যায়। সেই জন্য প্রথম ইউরিন যেটা, সেটা কালেক্ট করা হয় ফর এস্টিমেশন অফ ভেরিয়াস প্যারামিটার্স। নাম্বার 2 হচ্ছে গিয়ে, অনেক সময় আমরা ওই মর্নিং স্পেসিমেনে সব ইনফরমেশন পাই না, তখন আমরা 24 আওয়ার্স ইউরিন কালেকশন করি। 24 আওয়ার্স ইউরিন মানে পার্টিকুলার কোনো একটা সময়ে, সকাল 8টা থেকে 8টা, 9টা থেকে 9টা, 10টা থেকে 10টা, পরের দিন। এইভাবে যে ইউরিনটা কালেক্ট করা হয়, এই যে স্টেরাইল জার, আমরা ইউরিন কালেকশন করার সময় সবসময় ইউজ করবো ক্লিন কন্টেনার, প্রেফারেবলি স্টেরাইল কন্টেনার। আর ইন কেস অফ 24 hours, we have to supply a jar, polythene jar আমরা সাপ্লাই করি আমরা, এবং সেখানে কিন্তু কিছু জিনিস দেওয়া হয় ফর প্রিজার্ভেশন অফ দ্য ইউরিন, তাকে বলে হয় প্রিজারভেটিভস। কিন্তু মর্নিং ইউরিনে কোনো প্রিজারভেটিভ থাকবে না। যে ইউরিন আমরা সঙ্গে সঙ্গে এক্সামিন করব, সেই ইউরিনে কোনো প্রিজারভেটিভ লাগবে না। যে ইউরিনটা আমি কালেকশন করে করবো আর কি, 24 আওয়ার্স কালেকশন করে করবো, সেখানে কিন্তু প্রিজারভেটিভ লাগবে। মিড স্ট্রিম মানে হচ্ছে কি, তুমি ইউরিনটা প্রথম দিকের যে ইউরিন সেটা বাদ দেবে, মাঝের ইউরিন সেটা নেবে, লাস্টের ইউরিন সেটা বাদ। মিড স্ট্রিম মানে যে স্ট্রিম হয়, সেই স্ট্রিমের মাঝখানটা, মাঝের পোর্শন। ক্লিয়ার? মিড স্ট্রিম মানে স্ট্রিমের মাঝখানে। আর একটা ইউরিন, এই দুটো যদি সম্ভব না হয়, কোনোটাই সম্ভব না হয়, সে সকালে উঠতে মানে কালেকশন করেনি, 24 আওয়ার্স ইউরিনও কালেক্ট করেনি, আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে যে ইউরিনটা নেব,
সেটা হচ্ছে স্পট ইউরিন। স্পট ইউরিন আর র্যান্ডাম ইউরিন। তোমার কাছে এটা এলো, তুমি একটা সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনে হলো এটা করা দরকার, তুমি তখন বলবে কন্টেনার দিয়ে ইউরিনটা করে আসুন, সেটা হচ্ছে স্পট ইউরিন। সেটা তো 24 আওয়ার্স হবে না, মর্নিংয়েও হবে না, দ্যাট ইজ কল স্পট ইউরিন আর র্যান্ডাম ইউরিন। এই স্পট ইউরিন এবং র্যান্ডাম ইউরিনে অনেক কিছু করা যায়, আজকাল অনেকেই স্পট ইউরিন প্রেফার করছে, কিন্তু স্পট ইউরিন অনেক সময় ভালো রেজাল্ট দেয় না, ভালো রেজাল্ট দেয় 24 আওয়ার্স ইউরিন। এবার কতগুলো টার্ম আছে, যেমন আমি বলেছি প্রোটিন ইউরিয়া, গ্লাইকোসিরিয়া। নর্মাল ইউরিনে কি একদমই প্রোটিন থাকবে না? থাকবে, কিন্তু সেটা খুব ট্রেস অ্যামাউন্ট, and that cannot be detected by convenient বা conventional test. যেমন প্রোটিন ইউরিয়া, তাহলে কাকে বলবো? হোয়াট ইজ কল প্রোটিন ইউরিয়া? একটা তো কাট অফ ভ্যালু থাকবে। প্রোটিন ইউরিয়া, there are many causes of the protein urea. প্রোটিন ইউরিয়া নিয়ে আমি দুখানা ক্লাস হয়ে যাবে, কিন্তু প্রোটিন ইউরিয়া আমি জাস্ট টার্মিনোলজি তোমাদের বলছি। এবং হোয়াট ইজ প্রোটিন ইউরিয়া? প্রোটিন ইউরিয়া মানে হচ্ছে কি অ্যাবসেন্স অফ দ্য কমপ্লিট অ্যাবসেন্স অফ দ্য প্রোটিন ইন ইউরিন, কিন্তু হয় না, কিছুটা প্রোটিন কিন্তু থাকে। কতটা? নর্মাল হচ্ছে গিয়ে মিলিগ্রাম অফ প্রোটিন পার 24 আওয়ার্স, এটা থাকতে পারে। ইট ইজ নট প্রোটিন ইউরিয়া। এটাকে যদি ক্রস করে যায় তখন আমরা বলবো সেটা প্রোটিন ইউরিয়া। প্রোটিন ইউরিয়া মানে হচ্ছে গিয়ে অ্যাবাভ 150 মিলিগ্রাম পার 24 আওয়ার্স, দিস ইজ প্রোটিন ইউরিয়া। তাহলে নর্মাল ইউরিন মানে কমপ্লিট অ্যাবসেন্স অফ প্রোটিন নয়, কিছুটা প্রোটিন থাকবে, বাট দ্যাট ক্যানট বি ডিটেক্টেড বাই টেস্ট used for protein detection, like biuret test, heat acetic acid test, sulfosalicylic acid test, very many tests পরে তোমরা জানবে। এই সমস্ত টেস্টে আমি কিন্তু প্রোটিন পেতে পারবো না, প্রোটিন ডিটেকশন হবে না। 150 মিলিগ্রামের পরে গেলে পরে তবেই ডিটেক্ট করা যাবে। তো সেইখানে সেই জন্য আমরা বলি 150 মিলিগ্রামের নিচে যদি প্রোটিন থাকে তাহলে সেটা কিন্তু প্রোটিন ইউরিয়া নয়। 150 মিলিগ্রামের উপরে যদি প্রোটিন থাকে ইন 24 আওয়ার্স ইউরিন, ইট ইজ কল প্রোটিন ইউরিয়া। তেমনি আর একটা টার্ম আছে গ্লুকোসুরিয়া। গ্লুকোসুরিয়া, গ্লুকোসুরিয়া মানে হচ্ছে কি প্রেজেন্স অফ দ্য গ্লুকোজ, আর গ্লাইকোসুরিয়া মানে প্রেজেন্স অফ এনি সুগার। এখানে এনি সুগার, এনি সুগার, এটা হচ্ছে কি অনলি গ্লুকোজ। এনি সুগার বলতে গেলে কি কি থাকে? গ্লুকোজ ছাড়া, গ্লুকোজ ছাড়া থাকতে পারে ফ্রুক্টোজ থাকতে পারে, গ্যালাক্টোজ থাকতে পারে, ল্যাকটোজ থাকতে পারে, পেন্টোজ থাকতে পারে, এগুলো থাকতে পারে আদার দেন গ্লুকোজ। এখন যে কোনো সুগারই থাকুক না কেন তাকে আমরা কালেকটিভলি বলবো গ্লাইকোসুরিয়া। স্পেসিফিক ফর গ্লুকোজ, গ্লুকোসুরিয়া; স্পেসিফিক ফর ফ্রুক্টোজ, ফ্রুক্টোসুরিয়া; স্পেসিফিক ফর পেন্টোজ, ইট ইজ কল্ড পেন্টোসুরিয়া। এবার গ্লুকোজের ক্ষেত্রে যেমন প্রোটিনের ক্ষেত্রে যেমন অ্যাবাভ 150, কিন্তু নর্মাল গ্লুকোজও থাকে। নর্মাল গ্লুকোজ ইন ইউরিন থাকে, কতটা থাকে? 5 to 40 মিলিগ্রাম 24 আওয়ার্স ইউরিন।
কিন্তু ডায়াবেটিস যদি হয় তখন কিন্তু অনেক বেরোবে, একেবারে 20 গ্রাম, 30 গ্রাম, 40 গ্রাম, 100 গ্রাম পর্যন্ত বেরোবে গ্লুকোজ ইন ইউরিন ইন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস। কিন্তু নর্মালি স্লাইড গ্লুকোজ থাকে, কিন্তু ইট ইজ নট গ্লুকোসুরিয়া, এর থেকে বেশি থাকবে এবং বেনেডিক্টস পজিটিভ হবে। যে টেস্ট করা হয় গ্লুকোজের জন্য বা রিডিউসিং সুগারের জন্য সেটার নাম হচ্ছে গিয়ে বেনেডিক্টস টেস্ট। তোমরা নিজেরা করবে বেনেডিক্টস টেস্ট। বেনেডিক্টস টেস্ট পজিটিভ মানে হচ্ছে গিয়ে প্রেজেন্স অফ রিডিউসিং সুগার, প্রেজেন্স অফ এনি সুগার লাইক গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাক্টোজ, পেন্টোজ, নট গ্লুকোজ। তাহলে বেনেডিক্টস পজিটিভ মানে ইট ইজ নট ডিউ টু ডায়াবেটিস মেলাইটাস। শুধু ডায়াবেটিসের জন্য বেনেডিক্টস পজিটিভ হবে না, কিন্তু in 95% of cases Benedict's positive indicates diabetes mellitus. Unless proved otherwise, Benedict's positive, that means glucosuria, indicates diabetes mellitus. কিন্তু নন ডায়াবেটিক পেশেন্টেরও হবে বেনেডিক্টস পজিটিভ, সেটা আরো পরে ডিসকাস করা হবে। এটা জেনে রাখো, বেনেডিক্টস পজিটিভ মানে not in all cases it is diabetes mellitus. Presence of the ketone body in the urine থাকতে পারে, তাকে আমরা বলি কিটোনুরিয়া। তাহলে আমরা টার্মিনোলজি কি কি বেরোলো ইউরিয়া দিয়ে? পলিউরিয়া, অলিগিউরিয়া, অ্যানিউরিয়া, হিমাচুরিয়া, গ্লাইকোসুরিয়া, গ্লুকোসুরিয়া, প্রোটিনিউরিয়া, কাইলিউরিয়া, কিটোনিউরিয়া। সেই সব টার্মিনোলজিগুলো কিন্তু এখন থেকে জেনে রাখবে।